Hello students, in last lecture we discussed various methods of preparation of alcohols. आता तुम्हाला असलेल्या न्यू सिलेबस नुसार तुम्हाला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स कुठल्या लक्षात ठेवायचे आहे. फर्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. देन सेकंड आपण काय शिकलो, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आणि थर्ड by addition of Grignard reagent to aldehydes and ketones. Okay, that's all about the methods of preparation of alcohols. Then next topic for the discussion is physical properties of alcohol. तो मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे बघा. What are the physical properties of alcohol? Physical properties of alcohol. Okay, alcohol चा physical state सांगा बरं. Right, liquid. So first is lower alcohols are colorless liquid. Colorless liquid with characteristic alcoholic odor. So first physical property of alcohol is lower members of alcohols are colorless liquids having characteristic alcoholic odor. Then second property is related to boiling point. जसं आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये शिकलो बघा. Boiling point increases with increase in molecular mass and decreases with branching. अगदी सेम प्रॉपर्टी. आता फक्त अल्काइल हॅलाइडच्या ऐवजी काय करायचं, अल्कोहोल्स. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल increases with increase in branching, increases with increase in molecular mass and decreases with branching. Third property related to solubility. Lower alcohols are appreciably soluble in water. So they are soluble in water. Okay, then fourth property is ROH. General formula का पुढे शिकणार आपण. R-OH is the general representation of alcohol. हा O वर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि H वर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. मग याला काय म्हणायचं, पोलर बॉन्ड. सो अल्कोहोल्स आर पोलर मॉलिक्युल्स. ओके, then fifth one, as they are polar molecule, हा एक झाला अल्कोहोल. त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला दुसरा अल्कोहोल. हे जे ॲडजस्टंट अल्कोहोल मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात आणि त्यालाच बोलतात हायड्रोजन बॉन्डिंग. देयर इज हायड्रोजन बॉन्डिंग एक्झिस्ट इन अल्कोहोल मॉलिक्यूल. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल. Lower members of alcohols are colorless liquids with alcoholic odor. Number 2, boiling point of the alcohol increases with increase in molecular mass and decreases with branching. Number 3, they are appreciably soluble in water. Alcohols are polar molecule and due to that polarity there exists hydrogen bonding in alcohol. That's all about the physical properties of alcohols. Okay, नंतरचा आपला म्हणता हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहोल्स. एक्सप्लेन द हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहोल असं जर आलं तर कसं लिहायचं. आधी अल्कोहोलचं जनरल फॉर्म्युला काय आहे, R-O-H. ओके, हे झालं जनरल रिप्रेझेंटेशन फॉर द अल्कोहोल. आता इथे O आणि H कडे बघा. ऑक्सिजन इज more electronegative and our hydrogen is electropositive. So this electron pair goes towards oxygen. It develops partial negative charge on oxygen and equal partial positive charge on hydrogen. So this O-H bond in alcohol becomes polar bond. तो बॉन्ड कसा बनतो, पोलर बॉन्ड. ओके, आता इथे O-H हा झाला एक अल्कोहोल. ओके, O-H त्याला R हा झाला एक अल्कोहोलचा मॉलिक्यूल, हा झाला दुसरा अल्कोहोलचा मॉलिक्यूल. आता इथे बघा, ऑक्सिजनवर काय पार्शियल निगेटिव्ह, हायड्रोजनवर पार्शियल पॉझिटिव्ह.
आता हा एक मॉलिक्यूल आणि हा दुसरा मॉलिक्यूल, पण इथला हायड्रोजन जो आहे त्याच्यावर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आणि शेजारच्या अल्कोहोल मधला ऑक्सिजन त्याच्यावर काय पार्शियल निगेटिव्ह, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये इंटर मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन डेव्हलप होते. ते ऍक्च्युअल बॉन्ड नसतात, फक्त त्या दोन मॉलिक्युल्स मध्ये काय असते अफिनिटी, आणि त्यालाच काय बोलतात हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, अल्कोहोल्स मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट असते. याचं कारण अल्कोहोल्स मध्ये जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे त्यातला OH bond is the polar bond, and due to that polar bond adjacent alcohol molecules have intermolecular attraction. That means they are in contact with each other through hydrogen, and that's why the bonding is called as hydrogen bonding. Due to this hydrogen bonding, alcohols have higher boiling point than corresponding alkanes. Also, they are appreciably soluble in water. Clear? That's all about the physical properties of alcohols. Then next topic for the discussion is physical. नंतर कुठल्या प्रॉपर्टी शिकणार आपण? Chemical properties of alcohol. Okay? Chemical properties of alcohol. ह्याच्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आहे अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. आपण बघा चॅप्टरचं नाव काय अल्कोहोल, फिनॉल अँड इथर. ओके, आता आधी आपण फक्त अल्कोहोलच घेतलाय, पण अल्कोहोल सोबत आपल्याला कशाचा अभ्यास करायचा फिनॉल. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये ते होणारच, पण अल्कोहोल्स ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये न्यूट्रल असतात, तर ते फिनॉल्स हे वीकली ॲसिडिक इन नेचर असतात. मग अल्कोहोल न्यूट्रल कशी हे आपण शिकू. ॲसिडची डेफिनेशन सांगा बरं. कुठल्याही आरएनएसने काय सांगितलं, सबस्टन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर इफ इट गिव्स कोणते आयन्स H+ आयन्स आर ॲसिडिक इन नेचर, and if it gives OH- ions and then they are basic in nature. Okay, the alcohol general representation R-OH water मध्ये dissolve करायला हे जे मी लिहितो ते आयोनायझेशन ऑफ अल्कोहोल. काय आयोनायझेशन of alcohol can be represented as R-OH plus H2O. Okay, what it gives? R-O minus plus H3O plus. म्हणजे हा OH बॉन्ड तुटला आणि तो हायड्रोजन कुणाला जाऊन मिळाला वॉटरला. H2O gets converted into H3O plus. याला बोलतात हायड्रोनियम आयन. हायड्रोनियम आयन. ओके, आता इथे बघा अल्कोहोल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर इट फॉर्म्स, याला काय म्हणणार अल्कोक्साइड. अल्कोक्साइड आयन. ओके, आता या नेचरवरून या रिप्रेझेंटेशनवर आपण काय म्हणणार, त्यांनी हायड्रोजन दिला वॉटर मध्ये डिसॉल्व्ह केल्यानंतर, सो इट इज ऍसिडिक इन नेचर. ओके, पण इथे बघा R-O हा कोव्हॅलंट बॉन्ड हा एरो या साइडने दाखवला आहे. म्हणजे अल्काइल ग्रुप जो आहे हा काय करतो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मागच्या वर्षी झालं का तुमचं, प्लस आय इफेक्ट मायनस आय इफेक्ट. मग इलेक्ट्रॉन डोनेटला कुठला इफेक्ट बोलणार, त्याला दुसरा वर्ड आहे प्लस आय इफेक्ट. कुणाचा ऑफ अल्काइल ग्रुप. इट प्रोड्यूसेस डिस्टॅबिलिटी इन अल्कोक्साइड आयन. व्हाट इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस डिस्टॅबिलिटी. दॅट मीन्स अल्कोक्साइड आयन जरी फॉर्म झाला अल्कोहोल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर, व्हाट इट फॉर्म्स अल्कोक्साइड आयन, बट due to electron donating effect of alkyl group or plus I effect plus inductive effect of alkyl group, it destabilizes the alkoxide ion. So alcohols are very highly dissolved in water to produce H3O plus ions. That means they remains neutral. What? They remains neutral in aqueous solution. समजलं? ओके, आता याच्यानंतर आपण ऍक्च्युअल केमिकल रिएक्शन शिकू. बघा केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय,
केमिकल रिएक्शन. आता याच्यामध्ये पहिली रिएक्शन तुमची मेथड ऑफ डिपोरेशन मध्ये इस्टेरिफिकेशन आठवते का? इस्टेरिफिकेशन ते बघा अल्कोहोल एका रिएक्शन मध्ये वापरलं होतं. ओके. आता अल्कोहोलचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे? R-OH. R-OH. मग अल्कोहोल मध्ये O आणि H मधला पण बॉन्ड तुटू शकतो आणि RO म्हणजे काय? C-O बॉन्ड हा सुद्धा तुटू शकतो. मग आधी आपण O-H बॉन्ड तुटून अल्कोहोल कशा पद्धतीने रिएक्शन दाखवतो त्याचा अभ्यास करू. कुठला बॉन्ड? O-H बॉन्ड तुटल्यानंतर अल्कोहोल कशा पद्धतीने रिएक्शन दाखवतो. ओके. त्याचं नावच आता ज्या आजच्या रिएक्शन शिकणार आहे त्या प्रत्येक रिएक्शन मध्ये तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळणार आहे इस्टर. त्यामुळे सगळ्यांना काय म्हणायचं? इस्टरिफिकेशन. पहिली रिएक्शन त्याच्यात मी फक्त रिएक्शन लिहितो, तुम्ही आयडेंटिफाय करायचा प्रयत्न करा बरं. लक्षात येते का? काय आहे? कार्बोक्सिलिक ऍसिड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड कॅटलिस्ट. हे बघा हे काय मिळालं? इस्टर. याला नाव कशी द्यायची ते पण सांगितलं होतं. ऑक्सिजनला अटॅच असणारा अल्काईल ग्रुप अल्काईल, नंतर काय द्यायचं? कार्बोक्सिलेट. ह्याचा IUPAC ना आता आपण आज IUPAC ने पण अल्काईल पहिला काम तेच करायचं अल्काईल. आता फक्त अल्कॅनोएट. अकॉर्डिंग टू IUPAC the esters are named as alkyl alkanoate. जसं अल्कॅनोएट म्हणजे काय? एक एक्झाम्पल घेऊ आपण इस्टरचं. CH3COO CH3COO CH3. ओके. ऑक्सिजनला कोण अटॅच आहे? मिथाइल. मिथाइल दिया. आता हे जे शिल्लक राहिलेलं आहे ह्याच्यात कार्बन किती आहे? 1 2 दोन कार्बन म्हणजे अल्केन इथेन. मग अल्कॅनोएट कसं झालं? अल्केनचं स्पेलिंग काय? ALKANE. तो शेवटचा ई काढायचा आणि मूव करायचा. त्याच्याऐवजी काय घ्यायचं? OATE म्हणजे अल्केनचं काय होतं? अल्कॅनोएट. आता इथे आपला अल्केन कोणता? इथेन. मग ETHAN शेवटचा ई न लिहिता आम्ही काय लिहिणार? OATE म्हणजे याचा IUPAC नाव काय? मिथाइल इथॅनोएट. आणि अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टीम मिथाइल आणि CH3COO ग्रुपला काय सांगितलं मी लास्ट लेक्चर मध्ये? ऍसिटेट. सो मिथाइल ऍसिटेट और IUPAC ने मिथाइल इथॅनोएट. झाले ओळख. इस्टरला आता IUPAC नाव कशी द्यायची त्याची? ही झाली पहिली रिएक्शन. त्याच्यानंतर सेकंड रिएक्शन आहे रिएक्शन विथ ऍसिड अँहाइड्राइड. ऍसिड अँहाइड्राइड. आता ऍसिड अँहाइड्राइडचा फॉर्म्युला RC डबल बॉन्ड O-O C डबल बॉन्ड OR. हे बघा RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O अटॅच टू इच अदर थ्रू ऑक्सिजन. त्याचं नाव काय आहे? ऍसिड अँहाइड्राइड. ओके. प्लस R-O-H. इथे बघा याला महत्व द्या. इथे R इथे R- आणि इस्टर जे मिळते ना तिथे तुम्हाला अल्कोहोल मधला जो हा अल्कॉक्साइड ग्रुप आहे हा इकडे आणून मिळवायचा आहे. ठीक आहे. आता बघा RC डबल बॉन्ड O RC डबल लिहिले. इथे तुम्ही याला असे लिहू शकता RC डबल बॉन्ड O. ओके. O-R- प्लस काय मिळणार? गेस करा बरं. भेटली का टीम? काय मिळते मग? हे बघा RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O. याला काय मिळालं? R-O. ओके. मग काय शिल्लक राहिलं? RC डबल बॉन्ड O आणि इथला काय? H.
म्हणजे इथे तुम्हाला दुसरा प्रोडक्ट कुठला मिळतो आर सी डबल बॉन्ड ओ डॅश ओ एच किंवा याला तुम्ही नुसतं आर सी डबल ओ एच असं लिहिलं तरी चालेल. म्हणजे ते काय तुमचं कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ओके. ॲसिड एनहायड्राइड ऑन रिॲक्शन विथ अल्कोहोल फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग इस्टर्स. इथे अटॅचमेंट करताना ऑक्सिजनला कोणता अल्काइल ग्रुप अटॅच करायचा जो अल्काइल ग्रुप अल्कोहोलमध्ये प्रेझेंट आहे तोच. कारण सारखा असलं तर काही प्रॉब्लेम नाही अल्काइल ग्रुप, पण अल्काइल ग्रुप जर वेगळे असतील तर ते तुमचा प्रॉडक्ट सुद्धा बदलणार, त्यामुळे तुमची ती रिॲक्शन चुकणार. ओके. सो ॲसिड एनहायड्राइड ऑन रिॲक्शन विथ अल्कोहोल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड कॅटलिस्ट फॉर्म्स इस्टर्स. समजलं. त्याच्यानंतर तिसरी आणि लास्ट रिॲक्शन आहे रिॲक्शन विथ ॲसिड क्लोराइड. रिॲक्शन विथ ॲसिड क्लोराइड. ॲसिड क्लोराइडचा फॉर्म्युला आर सी डबल बॉन्ड ओ डॅश सी एल प्लस अल्कोहोलचा आर डॅश ओ एच. आता इथे रिव्हर्सिबल ॲलो करायचा नाही. रिॲक्शन कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ पायरिडीन. गेस करा बरं. इस्टर मिळवायचं आहे मग आर सी डबल बॉन्ड लिहून टाका. आर सी डबल बॉन्ड ओ हा ओ आर डॅश म्हणून मिळवा. काय बाहेर पडलं हा सी एल आणि हा एच प्लस एच डॅश सी एल. हे काय झालं तुमचं इस्टर्स. ओके. अल्काइल कार्बोक्सिलेट और अल्काइल अल्केनॉइड. Acid chloride on reaction with alcohol in presence of pyridine forms corresponding esters. समजलं. आता आजच्या रिएक्शन ज्या बघितल्या बघा प्रत्येकीच्या ओ आणि एच मधला बॉन्ड तुटतो आणि आर ओ म्हणजेच काय अल्कॉक्साइड ग्रुप त्या करस्पॉन्डिंग रिएक्टंटला जाऊन मिळतो आणि आपल्याला काय मिळतात करस्पॉन्डिंग इस्टर्स. राईट. समजलं. ओके.